इदं ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు మహాస్వామి వారి ఆశీస్సులు అందుకుంటున్న దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. పృథివీ పయసా పయోభిః పునీతా బృహద్భిస్తమితస్త్రభిః పరిషట్టైర్దేవమన్మభిః అగ్నే రక్షే పురాహిమా येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतकोरसं सर्वको समोदमस्याति स्वरितं मानरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगो सर्पिर्मथोदक पावमानी स्वस्य जनीः सुदुःखाहि वयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतोऽर्थः ब्राह्मणे प्रभृतमोहित पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमां कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्य जनीः सुदुःखाहि घृतस्तुतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं ध्यायते तस्य रेदः परापतते వేద పాఠశాల తదితర నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్న శుభ ముహూర్త వేళ ఇది. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కంచి మహాపీఠాధీశులు వారి అనుగ్రహంతో వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న వేద పాఠశాల, గోశాల, ఆగమాలు, అర్చక సంప్రదాయాల శిక్షణకు సంబంధించిన, అలాగే మెట్ల మార్గానికి సంబంధించిన భూమి పూజ జరుగుతున్న వేళ ఇది. यदस्मत्सभारो भवति यदेवस्य तत्रन्यक्तं तदेवावरुद्धे ऊर्जं यभजन्त ఇటు భక్తి భావన, అటు ప్రగతి సాధన. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భక్తి ప్రకాశాలు, భక్తి జ్యోతులు వెలుగుతున్న వేళ ఇది. అటు కాళేశ్వర మహాక్షేత్రంలో సరస్వతి అంత్యపుష్కరాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహిస్తున్నది ప్రభుత్వం. దేవాదాయ శాఖ, ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగాలు చేస్తున్న కృషికి మనం ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం వారికి చేరాలని ప్రార్థించాలి. యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహుని దివ్య వీక్షణాల సాక్షిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ దృఢ సంకల్పంతో జరుగుతోంది. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवं पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवतिष्ठा इह रामुधारय अभितिष्ठभृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रव इन्द्र इव ओं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः ईशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदर संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ममोपत्ते समस्ते दुरितक्षद्वारा श्री परमेत्यर्थं शुभे शोभने
अद्य ब्रह्मण इति मन्वन्तरे शततमे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योः मध्यप्रदेशे स्वस्ति श्री चान्द्रमाणेन पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ अधिकज्येष्ठमासे पुरुषोत्तममासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ स्थिरवासरयुक्तायां मघानक्षत्रयुक्तायां ध्रुवनामयोग कौलवनामकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां सप्तम्यां शुभतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं देवदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री लक्ष्मी नृसिंह परब्रह्मणः पर्वतवनी समेत श्री स्फटिक रामलिंगेश्वर स्वामी प्रसाद सिद्ध्यर्थं विश्व उपद्रव शांति सिद्ध्यर्थं श्री 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 कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां शंकर विजयेंद्र सरस्वती श्रीपादानां अनुग्रहम् अवलंब्य तेषां पर्यवेक्षणेन देवालय नगरीयां वेद आगमादि सकल वेद पाठशाला शिलान्यास प्रयुक्त श्री मंडल दीक्षाधिकारी भक्तजन संदोह वसति समुदाय शिलान्यास मूलकं देवालय राजवीधि सोपान मार्ग शिलान्यास समवेत श्री शीत आतपत्राणोपसमस्त भक्तजन पूर्णाच्छादन मंडप शिलान्यास समेत आर्जित सेवा स्वरूप नित्य कल्याण मंडप निर्माण सहित श्री जडनलगोत्रोद्भवस्य यनमूल रेवंत रेड्डी नामधेयस्य अस्माकं राष्ट्र प्रभुत्व मुख्यमन्त्रिणः यनमूल गीता नाम्न्याः प्रधान राष्ट्र मुख्यमंत्री धर्मपत्न्याः कौंडिन्यसगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण रेड्डी नामधेयस्य यजमानस्य नैमिषा नाम्न्याः रियांश नामधेयस्य सह तेलंगाना प्रभुत्व अधिकारी वर्गाणां सर्वेषां जनानां क्षेम आस्तिक महाजनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं इदानीं वेदशास्त्र पुराण प्रचारण सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् यादगिरी क्षेत्रे श्री लक्ष्मी नृसिंह स्वामी देवालय प्रांगणे वेदादि पाठशाला निर्माणार्थं शंकुस्थापनं भूमि पूजा पूर्वकं करिष्ये उपस्पृश्य ओम धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् अस्मिन् क्षेत्रे भूमि देवीं ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमकं सततापरुष्णिया असिग्निया मरुद्वृधे वितस्तयार्जीये शृणुह्या सुषोमया स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उत्तरीय उपवीत आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्य परिमळ गन्धान् धारयामि गन्धोपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः
ఓం హృషీకేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అధోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఓం విజయలక్ష్మ్యై నమః ఓం ధాన్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం ధనలక్ష్మ్యై నమః ఓం సంతానలక్ష్మ్యై నమః ఓం వీరలక్ష్మ్యై నమః ఓం విజయలక్ష్మ్యై నమః ఓం విద్యాలక్ష్మ్యై నమః ఓం భూమిదేవ్యై నమః ఓం నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్పాణి సమర్పయామి ఓం ధోరసి ధోర్పధోర్పంతంధోర్పతయోస్మ ధోర్పతితం ధోర్వయం వయం ధోర్వామః ధూపమాఘ్రాపయామి ఓం సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపహం భూమిదేవ్యై నమః దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం భూర్భువః సువః దేవసవితః ప్రసువా సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి అమృతం భవతు అమృతోపస్తరణమసి ఓం ప్రాణాయ స్వాహా అపానాయ స్వాహా ఓం వ్యానాయ స్వాహా ఓం ఉదానాయ స్వాహా ఓం సమానాయ స్వాహా ఓం బ్రహ్మణే స్వాహా భూమిదేవ్యై నమః ఓం కాశ్మీరఫలద్వయం మహానైవేద్యం నివేదయామి కర్పూరతాంబూలం సమర్పయామి అమృతాపిధానమసి ఓం భూమిర్ధేనుర్ధరణి లోకధారిణి ఉద్ధృతా శివరాహేణ కృష్ణేన శతబాహునా మృత్తికేహన మే వృష్ణి యన్మయా దుష్కృతం కృతం భూమిదేవ్యై నమః సమస్త అపరాధ క్షమాపణార్థం సర్వమంగళావాప్త్యర్థం ఆనందకర్పూర నీరాజనం సందర్శయామి జై బోలో లక్ష్మీ నృసింహ భగవాన్ కీ జై ఓం యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి భూమిదేవ్యై నమో నమః వేదోక్త మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః మనసాభీష్ట ప్రార్థనాః సమర్పయామి అథ అస్మాకం ముఖ్యమంత్రిణః రక్షాబంధనం కరిష్యే ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథ వనమాలీ గదీశార్ంగి శంఖే చక్రే చ నందకే శ్రీ నారాయణో విష్ణు వాసుదేవోభిరక్షతు అథ భూసూక్తేన ప్రార్థనా ఓం భూమిర్భూమ్నాద్యోర్వరిణాంతరిక్షం మహిత్వా ఉపస్థితే దేవ్యదితేగ్నిమన్నాదమన్నాద్యాయాదధే ఆయంగో పృష్టిరక్రమేదసన మాతరం పునః పితరం చ ప్రయం సుమః త్రిగం శ్రద్ధామ విరాజతి పతంగాయ శిశ్రియే
सत्यस्य महद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना व्याख्यन्महिषः सुवः यत्वा क्रुद्धः परोपमन्युना यदवत्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवावसवश्च समाभरन् मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नै यज्ञगो समिमं दधातु बृहस्पतिस्तनुतामिमन्नो विश्वे देवा इहादयन्ता सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा यजन्ति सप्तयोनिरावृत्वा देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवम् स्थापन मुहूर्तः शुभ मुहूर्तोऽस्त्वेत्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु आगम समृद्धिरस्तु नित्य सेवा प्रयुक्त सकलागमाभिवृद्धिरस्तु అత్యంత పవిత్రమైన అత్యంత పుణ్యభరితమైన సందర్భం ఇది. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల నిత్య జీవన సౌభాగ్యం కోసం చేస్తున్న పూజా కార్యక్రమం ఇది. మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్రశనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. టెంకాయ్ టెంకాయ్ ఇలా తూర్పు ద్వారా అలాగనే వచ్చేయాలి. టెంకాయ్ ఇవ్వప్ప ఒకబడిగా. అయ్యా గురుగారి దగ్గర నుంచి తీసుకోండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం నోతిభిः సీదసాదనం. వేద పాఠశాల 15 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం 3 దశల్లో తొలి దశ 500 మంది వేద విద్యార్థులకు అటు 4 వేదాలు ఆగమాలు అర్చక సంప్రదాయాల్లో ఆలయ నిర్వహణలో శిక్షణ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు ఉత్తరే కర్మణ్య విఘ్నమస్తు గురు కృపా కటాక్ష సిద్ధిరస్తు. లక్ష్మీ నృసింహ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. కరావలంబం ఇప్పుడు గురుగారు ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రసాద లక్ష్మీ నృసింహ ప్రసాద శిలాఫలకాలను ఆవిష్కరిస్తారు కొద్దిసేపట్లోనే. ప్రజాపాలన ప్రభుత్వాధీశుని భక్తి సంకల్పం, ప్రజాపాలన ప్రభుత్వాధీశుని భక్తి సంకల్పం, కంచి పీఠాధీశుల దీవెన మార్గదర్శనం, యాదగిరీశుని అనుగ్రహం. భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుర్మరుత ఏనావర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః. జై బోలో లక్ష్మీ నృసింహ భగవాన్ కీ జయ. నమః పార్వతీపతయే. ఓం నమో నరసింహాయ.
तत्पर्ण उपाशृणोत् स्वश्रवा वै नाम ఇప్పుడు శిలాఫలకాలు ఆవిష్కరిస్తున్న దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. भवति యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానంలో వేద పాఠశాల, प्रजापतिरग्निमसृजत నిత్య కళ్యాణ మంటపం, దీక్షాపరులకు సదన భవనం, గోశాల ఆవిష్కరిస్తున్న శుభ సందర్భం ఇది. సంభారో భవతి శాంత్యా అప్రదాహాయ అగ్నే సృష్టస్య యతః విగంగతంభార్ఛతే యద్వైగంగతః సంభారో భవతి తా ఏవావరుద్ధే सहृदयोऽग्निराधेय इत्याहुः ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం పర్వత అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కరించబడింది. యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానంలో నిర్మాణాలు, అదనపు సౌకర్యాలను ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ స్వామి ఆశీస్సులుండాలని భావిస్తోంది యావత్ భక్తలోకం. అపహ క్షేత్రాణి సంజయన్ ఏణమదీధరతే ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పంచ నారసింహ క్షేత్రంగా జ్వాలా నరసింహుడు, యుగానంద నరసింహుడు, లక్ష్మీ నరసింహుడు, ఉగ్ర నరసింహుడు, గండభేర నరసింహుడు మరి ఇక్కడ వెలిసిన యాదగిరిగుట్ట ఈ దేవస్థానాన్ని అంతర్జాతీయ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మలసాలని, భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు అవసరాలు తీర్చేందుకు అదనపు వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలని సంకల్పించారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. శిలాన్యాసము, భూమి పూజ, ఆ పుణ్య సందర్భం అనంతరం శిలాఫలకాల ఆవిష్కరణ జరిగింది. వందలాది మంది వేద విద్యార్థులను వేద పండితులుగా తయారు చేసే ప్రయత్నం, అలాగే రంగమంటపంలో నిత్య కళ్యాణం. మనకు తెలుసు, నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవాది ఉత్సవాలలో స్వామి దేవేరితో కలిసి ఆశీర్వదిస్తుంటాడు యావత్ భక్త జనాల్ని. అలాగే దీక్షాపరుల కోసం వసతి కల్పించే సదన భవనం, గోశాల. భక్తులందరికీ తెలుసు, ముఖ్యమంత్రి గారు గోశాల పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన దృష్టి కేంద్రీకరించి ఎక్కడా లేని విధంగా గోశాలల పట్ల ప్రభుత్వం పక్షాన కూడా ప్రత్యేకమైన సదుపాయాలు కల్పిస్తున్న సందర్భం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశీర్వచన వేదికపైకి వేంచేస్తూ ఉన్నారు. ఆశీస్సులు స్వామి కంచి మహాస్వామి వారు. కంచి కామకోటి పీఠం మనకు తెలుసు, శతాబ్దాల క్రితమే ఆదిశంకరుడు కేరళలోని కాలడి నుంచి హిమాలయంలోని కేదారంలో కాలిడి యావత్ భారతదేశాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక భక్తి తన్మయ క్షేత్రంగా మలిచిన ఆదిశంకరుల వారి సంప్రదాయాన్ని అసంఖ్యాక భక్తులకు మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నోస్తు అనోరాధాన హవిషా బద్ధయంత శతంజీవేమ శరదస్స వీరాః భవతి జాయమానోన్హా కేతురుషసామ్నేత్యగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదధాత్యాయన్ చంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘమాయుః సుమంగళీరియం వధూరిమాగం సమేత పశ్యతాం సౌభాగ్యమస్యై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన హిమాంతమింద్రమేధ్వస్వపుత్రాకం సుభగాన్ కురు దశాస్యాం పుత్రానాధేహి పతిమేకాదశం కృధి శతమానం భవతి శతాయ పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే
श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमामीधा शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुतयेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः यशसे ममत्पयेन्द्रावतीमपचितेमिहावः अयं मूर्धा परमेष्ठी सुवर्च समानानामुत्तमश्लोकोऽस्तु आयुर्दा अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमां पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रप्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुष्टोऽग्निहोत्रं जुह्वति य उचैते वेदा నిన్న కాళేశ్వర క్షేత్రంలో కంచి పీఠాధీశులు మాట్లాడుతూ పరార్థం మనం చేసే పూజలు అందరికీ పరులందరికీ మంచి చేయాలని కోరారు. మరి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తలపెట్టింది ఇది ప్రజార్థం. తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రధానంగాను లోక కళ్యాణం కోసం జగత్ కళ్యాణం కోసం మంచి జరగాలన్న ఒక దృఢ సంకల్పంతో స్వామివారి అనుగ్రహంతో స్వామివారి వ్యక్తిగత పర్యవేక్షణలో ఇటు వేద పాఠశాల అటు ఆగమాలు ఇత్యాది ఆధ్యాత్మిక కంచి పీఠాధీశుల పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం ఆశీస్సులు ముఖ్యమంత్రి గారికి అందుతున్న ఒక శుభ తరుణం ఇది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలి, సౌభాగ్యంతో ఉండాలి, ధర్మ మార్గాన నడవాలి, మనస కర్మణ వాచ మంచి ఆలోచించాలి, మంచి పంచాలి, మంచి పెంచాలి అని దీవిస్తున్న కంచి పీఠాధీశుని యొక్క వేదికపై ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ముఖ్యమంత్రి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అంటే మన భక్త హృదయాలందరూ అందుకున్నట్టే లెక్క. పాలకుడి సంకల్పం పీఠాధిపతి ఆశీస్సులు ఆ పరమాత్ముడు యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కృప మూడు కలగలిసిన ఈ క్షణం అత్యంత మహిమాన్వితం, ప్రతి హృదయం భక్తిరస ప్లావితం. పంచ నరసింహమూర్తులు కలువగిన యాదగిరి గుట్ట క్షేత్రం జ్వాలా నరసింహుడు, యోగానంద నరసింహుడు, లక్ష్మీ నరసింహుడు, ఉగ్ర నరసింహుడు, గండభీరుండ నరసింహుడు భక్తులందరికీ నిరంతర ఆశీస్సులు అందిస్తూ ఉంటారు. ఈ క్షేత్రం ఒక అవైభవంగా ఆధ్యాత్మిక మహిమాన్విత క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతుంది ఆ నరసింహస్వామి వారి కృపతో.